ஸோ நம்ம இப்போ இந்த கொஷினில் if the molar conductivity of a 0.05 mole liter inverse solution of monobasic acid is 90 Siemens centimeter square mole inverse. Actually, this is del m value. So 90. And then in the question அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா degree of dissociation value கேட்குறாங்க. So degree of dissociation is del m by del naught m. And then what is del naught m? Limiting reagent, limiting molar conductivity. So அதுக்கான values they given. So we need to add del naught plus and then del naught minus. So 349.6 plus 50.4, 400. This is limiting molar conductivity, and then we need to substitute this in the formula. 90 by 400 will get 0.225. Answer is 4. So in the question la pathina statement 1, a hypothetical diatomic molecule with bond order 0 is quite stable, and then statement 2 is as bond order increases the bond length increases அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So in the statement la first one எதை சொல்றாங்க, hypothetical diatomic molecule is helium which is having bond order is 0. When bond order is 0, that is will become unstable ஆ மாறும். And then second statement la when bond order increase and then bond length will be decreases actually. So first statement lo false ah irukku, and then second statement lo and the statement தப்பா இருக்கு. So we need to choose this option. Both statement 1 and 2 are false. So students, இப்போ நம்ம என்ன question பார்க்க போறோம்னா the ratio of the wavelength of light absorbed by the hydrogen atom when it is undergo n equal to 2 to 3 and then n equal to 4 to 6, n1, n2, n3 and then n4. It is based on the Rydberg formula. So formula is 1 by lambda is equal to RH, Rydberg constant, and then 1 by Ni square minus 1 by Nf square. So here we need to substitute the values. First we need to take this wavelength of 1 and then it is equal to 1 by 2 square minus 1 by 3 square. It will give 1 by 4 minus 1 by 9, and then the value is 5 by 36 RH. And then for wavelength 2 we will take 1 by 4 square minus 1 by 6 square, and then we will get 1 by 16 minus 36, and then we will get 5 by 144 RH, and then we need to take ratio of this both lambda 1 by lambda 2, and then it will give, so here 36 by 5 RH and then 144 by 5 RH will give 36 by 144. The answer is 1 by 4. Option 1 is the right answer. Okay, now நம்ம என்ன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போறோம்னா the correct order of the wavelength of light absorbed by the following complex அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு 4 காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. This is a direct question from the NCERT book, coordination compoundsல இருந்து. ஸோ அதனுடைய wavelengthோட வேல்யூஸை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ இதில் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் டிக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் the lowest value is for B and then the highest value is for C. So the option is third one. Okay students, இப்போ நம்ம என்ன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணால் ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே லிஸ்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எங்கே அதனுடைய செப்பரேஷன் மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபார்ம் அண்ட் அனிலின். வி ஆல் நோ தட் இந்த புக்கில் இருந்து டேரெக்டாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் அது. ஸோ குளோரோஃபார்ம் அண்ட் அனிலின் இஸ் சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can separate that. Next one is crude oil in petroleum industry. We all know crude oil இருந்து நம்ம பெட்ரோல் எடுக்கிற பாயிண்ட்லாம் எதில் நடக்குது அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மூலமாக நடக்குது. அண்ட் தென் கிளிசரால் ஃப்ரம் ஸ்பென்டலின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் நம்ம அது எப்படி எடுக்கணும்னா 100 ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் தென் ஃபைனலி அன்லைன் அண்ட் வாட்டர் ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன் மூலமாக நம்ம எடுக்கணும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 2. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா த கிவன் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் அண்ட் தென் ரியேஜென்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட் இந்த எக்ஸஸ் அண்ட் தென் ஹைட்ரோலிசிஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட். ஸோ கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட்டோட கேரக்டர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் த மாலிக்யூல்
a benzene ring which is having cyano group as well as a keto group. In the excess of, first you are treating with the Grignard reagent in the excess. So எப்போலாம் இந்த Grignard reagent in excess நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ, first it will attack the keto form and then it will give an alkoxide ion. An alkoxide ion, and then from here this is acid hydrolysis. This OH is absorbed by this Grignard reagent and then H is bonded here. Then the final product is a benzene ring which is having methyl and alcohol in a substitution and cyanide, and then Grignard reagent will eliminate like this. And then finally we got this product. Option 2 is the right answer. Okay students, இப்போ நம்ம என்ன question solve பண்ண போறோம் அப்படினா, which one of the following compounds can exist as a cis trans isomer? Cis trans isomer உங்களுக்கு தெரியும், same groups exist as same side அப்படினா cis, and then opposite side na trans. So இங்க கொடுத்திருக்கிற நாலு ஆப்ஷனோட ஸ்ட்ரக்சர் நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படினா, இந்த first option we have 1,2 dimethyl cyclohexane. So இந்த 1,2 dimethyl cyclohexane நீங்க வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படினா, we can write it as cis form as well as the trans form. So option 1 is the answer, and others option 2 3 லாம் பாத்தீங்கன்னா substitution எங்கமே இல்ல, and then it is having a double bond without a substitution, so it will not be the answer. So first one is correct. Okay students, இப்போ நம்ம என்ன question பார்க்க போறோம்னா, among the given compound 1 2 3 the correct order of bond dissociation energy of CH bond and marked with the asterisk symbol. Listen, they are saying to break this bond and then எந்த bond dissociation energy வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும் அப்படினு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. So இதுக்கு we have an order of bond dissociation energy. We all know that benzylic and then allylic and then tertiary, secondary, primary and methyl. So these are the bond dissociation energy of CH when it forms a C radical, carbon radical. So இதை வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, இங்க bond break ஆகும்போது the radical will come here. This is very stable, and then next is allylic form. This is very stable carbon radical, and then this is secondary. So this is benzylic, this is allylic, and then this is secondary carbon radical. In this form, the second option is the right answer. Okay students, இப்போ நம்ம என்ன question solve பண்ண போறோம்னா, consider the following compounds, the oxidation state of the underlying elements. So இங்க வந்து இங்க பொட்டாசியம்க்கும் and then oxygenக்கும் sulfurக்கான oxidation number சொல்லிருக்காங்க, and then it is very easy question. எப்படி பாத்தீங்கன்னா, we all know potassium is a group 1 element and then which is having always +1 oxidation. Potassium என்ன காம்பவுண்ட்ல இருந்தாலும் அதுக்கு என்னதான் இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா +1 oxidation தான் இருக்கும். And then oxidation state ஓட ரூல் பிரகாரம், if the oxidation comes under peroxide, it's always having -1 oxidation in the peroxide form. Peroxide formல இருக்கும்போது oxygen ஓட oxidation state பாத்தீங்கன்னா -1. In general -2, for this peroxide form -1. And then next sulfate form. Sulfate formல எப்போலாம் வந்து சல்ஃபர் இருக்கோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, அதனுடைய oxidation state வந்து +6. So இங்க சல்ஃபர் நம்ம கேட்டதனால we'll taking this as 6. So option 2 is the right answer. So நம்ம இப்போ என்ன question பார்க்க போறோம்னா, out of the following complex compound, which of the compound will having the minimum conductance in solution? Minimum conductance அப்படின்னா, இதில் இருக்கிற சொல்யூஷன் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் எந்த எலிமெண்ட்லாம் அயனைசேஷன் ஸ்பியரில் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கோ which is having maximum conductance. So அயனைசேஷன் ஸ்பியரில் இல்லைன்னா minimum conductance. So it is a very simple direct question. So option 1ல பார்த்தீங்கன்னா chlorine is an ionization sphere. This will not be the answer. And then option 4ல பார்த்தீங்கன்னா chlorine is 3 and then it is outside the coordination compound. So answer must be 2 and then 3 as well. இதுக்கு ரெண்டு ஆன்சர். Okay students, இப்போ நம்ம என்ன question solve பண்ண போறோம்னா, which one of the following reaction does not give benzene as a product? So இந்த நாலு ரியாக்ஷன்ல
எந்த ரியாக்ஷன் வந்து பென்சின் கொடுக்காது ப்ராடக்டா அப்படின்றது தான் கொஷினாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இந்த காம்பவுண்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் டைஅசோனியம் குளோரைட், ரைட். அண்ட் தென் இந்த காம்பவுண்ட் கூட என்ன ரியாக்டிங் ரியேஜென்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா H2O in warm condition. So H2O will become like this, and then in the H2O இதை react பண்ணும்போது first it will break the chlorine bond and then it attracts this hydrogen, eliminate as HCl, and then in the bond break ஆன உடனே இந்த N2 molecule will eliminate as N2 gas, and then balance இருக்கிற OH, this nucleophile will attack here, and then the final product is phenol. So in the first option we are not getting the benzene, so the right answer is 1. இப்போ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன சால்வ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா which one of the following compound does not decolorize the bromine water? So in option A we'll have some benzene ring, and then B, C இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ், and then இங்கே மட்டும்தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைக்ளோஹெக்சேன். ஸோ இங்கே நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bromine water. Bromine water decolorizes the double bond compounds. ஸோ டபுள் பாண்ட் காம்பவுண்ட்ஸை டீகலரைஸ் பண்ணுறது தான் புரோமினோட வேலை. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 பாயிண்ட்லையும் என்ன இருக்குது, 3 ஆப்ஷன்லையும் டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்குது which is in the benzene ring, and then இங்கே மட்டும்தான் என்ன இல்லை, ஆப்ஷன் 2ல என்ன இல்லைன்னா டபுள் பாண்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ it cannot decolorize the compound is cyclohexane, option 2. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான். லிஸ்ட் 1ல் ஹேபர் ப்ராசஸ், வேக்கர் ஆக்சிடேஷன், வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட், ஜிக்லர் கேட்டலிஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ரைட் சைட் அதனுடைய கேட்டலிஸ்டோட ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான டைரக்ட் கொஷின். பார்த்தீங்கன்னா ஹேபர் ப்ராசஸ் இட் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அமோனியா, வி நோ தட், அண்ட் தென் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் யூஸ் ஹியர் இஸ் அயன். ஸோ என்ன கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அயன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Wacker oxidation is nothing but palladium chloride, and then Wilkinson catalyst we all know rhodium இருக்கும், and then Ziegler-Natta catalyst titanium chloride with that aluminum compound. So answer is 4. So இங்கே எல்லாமே டைரக்டாக மேட்ச் கொஷின்லேயே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெரி ஈஸியஸ்ட் கொஷின், ஆப்ஷன் இஸ் 4. இப்போ இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம்னா இதுவும் ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஷின். ஸோ இன் லிஸ்ட் 1 they gave the name of the vitamin, and then in the list 2 they gave the deficiency diseases. So vitamin B12 பார்த்தீங்க அப்படின்னா pernicious anemia, and then vitamin B12 is this, and then vitamin D we all know rickets, and then vitamin B2 cellulosis, and then vitamin B6 convolutions. So option 3 is the right answer. So இப்போ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸ்டேட்மெண்ட் 1, ferromagnetism is considered as an extreme form of paramagnetism. ஸோ திஸ் இஸ் டைரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த புக். இப்போ உங்கள் ஃபெரோமேக்னட்டிசம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அங்கே கண்டிப்பாக பேராமேக்னெட்டிக் கேரக்டர் வரும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ட்ரூ. அண்ட் தென் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் குரோமியம் 2+. ஸோ இன் ஜென்ரல் குரோமியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து 3d5 4s1. 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் வில் பிகம் 3d4. ஸோ how many electrons? 4 electrons. And then ND molecule neodymium வந்து 60, and then அதனுடைய electronic configuration xenon 4f4, and then 6s2. ஸோ இதிலிருந்து நீங்கள் 3 electrons ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you will get only 3 electrons in f orbit. ஸோ இது ரெண்டும் சேம் அப்படின்ற வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க, but we are getting different values. So second statement is wrong. So option 4 is the right answer, which is saying statement 1 is true but statement 2 is false. So இப்போ இந்த கொஷினில் நம்ம மேட்ச் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம். லிஸ்ட் 1ல் they gave an ions, and then list 2ல் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா group number in cation analysis. ஸோ இங்கே என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏன்றது கோபால் 2+ அயான். இந்த கோபால் 2+ அயான் அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுனால இட் வில் பிகம் அ கேட்டயான். அந்த கேட்டயான் அனலைசிஸில் அது என்ன குரூப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இப்போ இந்த கோபால் 2+ அயான் எந்த குரூப்புக்கு 2 எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் வில் ஈக்குவல் டு த 4th group. This is 1. And then magnesium 2+ எதோட ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
it will equal to the 6th group. And then Pb, lead 2 plus, எதோட ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா first group actually. And then finally aluminum for group 3. So கேட்டையனாக இருக்கும்போது அது என்ன குரூப்போட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த மேட்ச். வெரி சிம்பிள். ஆன்சர் இஸ் 3. ஓகே, இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன சால்வ் பண்ண போகிறோம்னா the correct order of decreasing basic strength of the given amines. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 4 types of amines கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய basicity ஆர்டரை டிக்ரீசிங்கில் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். ஸோ ஃபார் திஸ் we need to know pKb value of this 4 amines. And then இதில் பார்த்தீங்கன்னா first N-ethyl amine. N-ethyl ethane amine. Okay, the value is 3.300. And then ethane amine. Ethane amine value பார்த்தீங்கன்னா 3.70. And then N-methyl aniline. N-methyl aniline ஓட value பார்த்தீங்கன்னா 4.65. And then benzene amine. Benzene amine ஓட value பார்த்தீங்கன்னா 9.45. ஸோ இதுதான் இதனுடைய பேசிசிட்டி ஆர்டர். இந்த ஆர்டரில் தான் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன் நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு லாஸ்ட்டில் என்ன வரணும்னா பென்சைன் அமைன் வரணும். ஸோ லாஸ்ட்டில் பென்சைன் அமைன் இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 4. இப்போ இந்த கொஷனில் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் ions in the 3 steps their ionization constant value Ka1, Ka2, Ka3 respectively, and then Ka is the overall ionization constant சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ and then இங்கே இருக்கிற 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த ஓவரால் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு எதெல்லாம் வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா log K is equal to log Ka1 plus log Ka2 plus log Ka3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த log ஆஃப் ஓவரால் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் அடிஷன் ஆஃப் log of Ka1, Ka2, Ka3. இதெல்லாமே டைரெக்டாக புக்கில் இருக்கிற ஃபார்முலா தான். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட். அண்ட் தென் பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் ஃபார்முலா. அண்ட் தென் இதை இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது அயனைஸ் ஆகுது. H3 வந்து ஒரு H ப்ளஸை கொடுத்துட்டு H2ஆக மாறுது. அண்ட் தென் இன்னொரு H ப்ளஸை கொடுத்துட்டு Hஆ மாறுது. ஸோ இந்த மாதிரி மாறும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதை விட H2ஓட Hஐ விட பார்க்கும்போது H3PO4 இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஏவும் கரெக்ட், பியும் கரெக்ட். அண்ட் தென் இங்கே லிஸ்ட் ஆஃப் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஹையர் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட். இட் இஸ் ஆல்சோ இன் டைரக்ட் இன் புக். அண்ட் தென் அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல Ka1 இஸ் ஹேவிங் ஹையர் வேல்யூ. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 3C ஆல்சோ கரெக்ட். அண்ட் தென் டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு Ka3 plus Ka2/2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபார்முலா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மீன் வேல்யூ எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபார்முலா நம்ம அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம பார்த்ததே கிடையாது, இந்த மாதிரி வராது. ஸோ டி ஆப்ஷன் இஸ் நாட் ரைட். ஸோ ஏபிசி இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். த ஆன்சர் இஸ் 1. A, B and C ஒன்லி. ஸோ இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் தான். ஸோ தி கிவன் 5 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இந்த 5 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்டுன்னு நம்ம சொல்லணும். ஸோ இந்த A, unlike gallium that has very high melting point and then cesium has very low melting point. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது தான் ஹைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ cesium-ஓட மெல்டிங் பாயிண்ட் 28.5 and gallium வந்து 29.7. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். அண்ட் தென் ஆன் பவுலிங் ஸ்கேல் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூஸ் இதனுடைய வேல்யூ நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ N ஈக்குவல் டு 3.04 அண்ட் தென் Cl வந்து 3.01, ஆல்மோஸ்ட் 3 தான். ஸோ ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நாட் சேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ பியும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். அண்ட் தென் ஃபைனலி சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா K ப்ளஸ் Cl மைனஸ் அண்ட் தென் Ca2 ப்ளஸ் அண்ட் தென் S2 மைனஸ் ஆர் ஆல் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது நீங்கள் நம்ம கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா K ப்ளஸ் பொட்டாசியமோட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் தென் Cl Ca2 ப்ளஸ் அண்ட் தென் SAS சல்ஃபர் 2 மைனஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் சேம் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த வேலன்ஸ் ஷெல், சேம் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் வேலன்ஸ் ஷெல். அண்ட் தென் டி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலாங் த பீரியட்ஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஆனால் இங்கே வந்து அதனுடைய ஆர்டர் வந்து அப்படியே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிலிகான் விச் இஸ் ஹேவிங்
ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். தென் அலுமினியம், மெக்னீஷியம் அண்ட் தென் சோடியம். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட். அண்ட் தென் இ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம். அட்டாமிக் ரேடியஸ் டாப் டு பாட்டம் நம்ம வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகணும். பட் இங்கே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் சீசியம் அண்டர் த ருபீடியம் அண்ட் தென் லித்தியம் இஸ் அப்பர். அப்போ இப்படி இருக்கும்போது அதனுடைய ஆர்டரே பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம், ருபீடியம், சீசியம் இருக்கும். இந்த ஆர்டர் பிரகாரம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஸோ சி அண்ட் டி இஸ் ரைட். ஸோ ஆப்ஷன் 4 இஸ் ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின் பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் தான். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லைக் நைட்ரஜன் தட் கேன் ஃபார்ம் அமோனியா அண்ட் தென் ஆர்சனிக் கேன் ஃபார்ம் ஆர்சைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா N2 will react with 3 hydrogen molecule and then it is giving NH3. ஸோ இந்த ஃபார்மை வந்து நமக்கு தரும். அண்ட் தென் இது ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல நைட்ரஜன் பொறுத்த வரையும் கரெக்ட். அண்ட் தென் அந்த இடத்துல நம்ம ஆர்சனிக் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா H3AsO3 இந்த ஆர்சனிக் ஆசிட் ஃபார்முலா இருக்கும்போது when it reacts with 6 hydrogen it is going to give arsine. Arsine is nothing but ASH form. ASH form இருக்கும். And then which is having 3 hydrogen atom. So first statement is right. And then second statement பார்த்தீங்க அப்படின்னா antimony cannot form antimony pentoxide அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. But actually antimony is very stable in Sb2O3 and then Sb2O5. ஓகேங்களா? ஸோ இது ட்ரைஆக்சைட்ஸும் ஃபார்ம் பண்ணும் and then pentoxides form பண்ணும் and then it is very stable. So இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா cannot form அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. But it can form antimony pentoxide. So fourth option is right. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Okay students, இங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த क्वेश्चनல which one of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So highest boiling pointனா எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் அயனைஸ் ஈஸியாக ஆகுதோ அது எல்லாமே என்ன இருக்கும்னா ஹையஸ்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ ட்ரிக்கி திங் டு ரிமெம்பர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸ் கொடுத்துறாங்க. அண்ட் தென் அந்த மோல்ஸ்லாம் நீங்கள் விட்டுருங்க, நோ ப்ராப்ளம். பட் குளுக்கோஸ்ன்றதுனால இட் கேனாட் அயனைஸ் ஈஸிலி. அண்ட் தென் யூரியாவும் என்ன அப்படின்னா வெரி ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட், இட் கேனாட் அயனைஸ் ஈஸிலி. அண்ட் தென் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா KNO3 பொட்டாசியம் நைட்ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னவா பிரியும் அப்படின்னா K plus NO3 மைனஸாக பிரியும் which is 2 ions. ஓகேங்களா, 2 ions. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா Na2SO4. ஸோ இந்த Na2 சோடியம் சல்ஃபேட்டில் NaSO4 மைனஸ் அண்ட் தென் Na plus 1 டைம் பிரியும். அண்ட் தென் Na plus அண்ட் தென் ப்ளஸ் SO4 2 மைனஸாக இன்னொரு டைம் பிரியும். ஸோ ஓவரால் அயான்ஸ் இங்கே எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் ஹாவ் 3 ions. ஸோ அயான்ஸோட கவுண்டில் இந்த இடத்துல இருக்கிறது அதிகமான அளவு எதுனா சோடியம் சல்ஃபேட். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 4. இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல இருக்கிற சென்டென்ஸும் ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல இருக்கிற சென்டென்ஸும் ட்ரூவான்னு பார்க்க போகிறோம். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பென்சின் டைஅசோனியம் சால்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த ரியாக்ஷன் ஆஃப் அனிலின் வித் நைட்ரஸ் ஆசிட் அட் 273 to 278 Kelvin அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம கரெக்டான செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we need to take a aniline like this. அண்ட் தென் இந்த அனிலின் எடுத்து நம்ம எது கூட ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா HNO2 நைட்ரஸ் ஆசிட் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் 273 to 278 Kelvin. ஸோ இதில் நம்ம போட்டு ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the elimination of the salts will happen. and then இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா இந்த presence of KCl and then it will give benzene diazonium salt. இது என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா benzene diazonium salt. ஓகேங்களா, ஸோ this is the product actually. and then இங்கே KOH plus H2O வந்து வாட்டரா எலிமினேட் ஆகும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is right. and then statement 2 என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா insertion of iodine into benzene ring is difficult, hence iodobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with the Ki அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி ட்ரூ. ஏன் அப்படின்னா அயோடினோட சைஸ் வந்து என்னவா இருக்குன்னா வெரி ஹை இன் அட்டாமிக் சைஸ். ஸோ அது என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டேரெக்டாக பென்சினில் வந்து நம்ம இன்செர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா திஸ் இஸ் அ ரியாக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் தே வில் டேக் பென்சின் டையோசோனியம் சால்ட் லைக் திஸ் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they react with Ki and then Ki கூட react ஆகும்போது this K will attract this Cl, KCl will eliminate and then இந்த இடத்துல வந்து இந்த bond weak ஆன உடனே N2 gas will liberated like this. Finally this
iodine will attracted by the benzene. Now we can form the iodobenzene. So statement 1 and then statement 2 are right. So இங்க எது correct answer அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா second option. Both statement 1 and 2 are correct. ஸோ இப்போ இந்த கொஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு எஸ்டர் குரூப் இருக்குது which is aromatic and aliphatic ester. and then இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் aldehyde ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே எஸ்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் when it reacts with the reducing agent it will reduce to aldehydic form. பட் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற எந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை வச்சு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணால் it will give அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா is H2 and then PD palladium barium sulfate யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. H2 நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது the bond will break here and then it will not right answer for this. and then LiAlH4 lithium aluminum hydrate இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா it is also a strong reducing agent. பட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த palladium barium sulfate என்ன பண்ணுச்சோ இந்த bond இங்க break பண்ணி it will donate hydrogen for both of this. பட் இங்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன்ல is nothing but diol. A diol very strong reducing agent. Very strong reducing agent. ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இடத்துல அது வந்து அதனுடைய ஹைட்ரஜன்ஸை கொடுத்து and then இதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்கிருந்து இந்த ஃபார்மில் என்ன போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will give acetic acid as a byproduct and then இந்த இடத்துல ஒரு H bond ஆகும். that is nothing but an aldehydic group. so answer is diol. option 3. இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லுதுன்னா it is an accession reaction question, AR question. ஸோ accession என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அலிஃபேட்டிக் செயினில் இந்த லாஸ்ட் டெர்மினல் பொசிஷன் we have one iodine undergo SN2 reaction faster than the chlorine. ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல என்ன பார்த்தீங்கன்னா SN2 which form a primary cation and then SN2 reaction அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா there is no stable cation formation. it is a single step product and then it form a primary cation. ஸோ primary cation ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா அயோடின் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சைஸில் ரொம்ப பிக்கர். அயோடினோட சைஸ் வந்து இஸ் வெரி ஹை. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா when the nucleophile approaches this compound the iodine group will easily leave. ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம சொன்ன ரீசன் தான் சொல்கிறாங்க. அயோடின் இஸ் பெட்டர் லிவிங் குரூப் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லார்ஜர் சைஸ். ஸோ அதனுடைய லார்ஜர் சைஸ் அதிகமாக இருக்கனால ஸோ it is easily leaving from the compound. ஸோ accession reason ரெண்டுமே கரெக்ட். இந்த ஆப்ஷனில் வந்து both accession and reason are true. reason is correct explanation of A accession. so option 2 is the right answer. இப்போ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the correct order of decreasing acidity of the following aliphatic acids. ஸோ aliphatic acidsோட decreasing order பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்து அதிகமான அசிடிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதனுடைய அசிடிட்டி ஆர்டர் formic acid and then primary, secondary and then tertiary. ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஆர்டர். இதன் பிரகாரம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. பட் செகண்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டெர்ஷரி கார்போனிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். and then செகண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்டே கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்திருக்கு. ஸோ டெர்ஷரி வந்திருக்கு. பட் இட் இஸ் நாட் ரைட். and then இங்கே வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் which is primary அது நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ ஆன்சர் is 4. actually formic, primary, secondary and then tertiary carboxylic acid. so the correct answer is 4. so இந்த question பார்த்தீங்கன்னா which one of the following reaction does not belong to lasagna test. இது வந்து direct question, basic principles of ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி லெசனில் இருக்கிற டைரக்ட் கொஷின். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த லெசனியா டெஸ்ட் மூலமாக என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா லெசனியா டெஸ்ட் இஸ் ஆக்சுவலி அபவுட் சோடியம். சோடியம் மூலமாக நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம். when sodium is reacts with the carbon and nitrogen it will give sodium cyanide and then sodium sulfur இதெல்லாம் கொடுக்கும். பட் எது தராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஆக்சைடு. காப்பர் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுறது லெசனியா டெஸ்ட் கிடையாது. லெசனியா டெஸ்ட்னால எது வரணும் அப்படின்னா சோடியம் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும். ஸோ அதனால நாட்ன்றதுனால we are choosing option 1. ஸோ ஆப்ஷன் 1 தான் இந்த டெஸ்ட்டுக்கான ஆன்சரை தராது. ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 1. ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா how many products including stereoisomer are expected from monochlorination of the following compounds. ஆக்சுவலாக இந்த காம்பவுண்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 2-methyl butane. this is a form. இந்த இடத்துல நம்ம மோனோக்ளோரினேட் பண்ண போகிறோம். எந்த இடத்துல பண்ணால் டிஃப்ரெண்டான ஐசோமர்ஸ் வரும் அப்படின்றத ஃபார்ம். ஸோ we can chlorinate here and then here and then here and then here and then branchல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்
குளோரினேட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இந்த ஃபார்மும் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. அண்ட் தென் ஸ்டீரியோஐசோமர் வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are having a 2-methyl group adjacently, ஸ்டீரியோஐசோமர் இங்கே பாசிபிள். ஸோ ஓவரால் அதனுடைய காம்பனன்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 ஸ்டீரியோஐசோமரோட சேர்த்திங்கன்னா 6. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 6. ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சுகர் எக்ஸ். இப்போ இந்த 4 ஆப்ஷனில் இருக்கிறதுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர்ஸ் தான். பட் இந்த ஏபிசி பாயிண்ட் இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் எதுக்கு ஒத்து போகுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ் சுகர் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபவுண்ட் இன் ஹனி. அண்ட் தென் பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கீட்டோ சுகர். அண்ட் தென் சி என்னன்னா எக்ஸிஸ்ட் இன் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆனோமரிக் ஃபார்ம்ஸில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் டி இஸ் லெவோரோட்டேட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் எது ஒத்து போகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இதில் சுக்ரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் அ கீட்டோ சுகர். இது வந்து ஒரு டைசாக்ரேட். மால்டோஸும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைசாக்ரேட். அண்ட் தென் குளுக்கோஸ் வி ஆல் நோ இட் இஸ் அ ஆல்டோஸ் நாட் அ கீட்டோஸ். இது வந்து ஒரு ஆல்டோஸ். அப்போ கீட்டோஸ் வந்து எதுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரக்டோஸ்க்கு மேட்ச் ஆகுது. அண்ட் தென் வி ஆல் நோ ஃப்ரக்டோஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் லேவோரோட்டேட்ரி. நம்ம பார்த்துருப்போம் லேவோரோட்டேட்ரினா வில் ஆல்வேஸ் யூஸ் த மைனஸ் சிம்பிள் ஃபார் த ஃப்ரக்டோஸ். அண்ட் தென் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆனோமரிக் ஃபார்ம்ஸில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. திஸ் இஸ் அ ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ரக்டோஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் ஹியர். இந்த இடத்துல வந்து CH2OH அண்ட் தென் இங்கே வந்து ஒரு H ஃபார்ம் இருக்கும். அண்ட் தென் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இது வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஆல்ஃபா திஸ் வில் பி changed as like this CH2OH பீட்டா ஃபார்முக்கு மாறும். ஸோ இந்த எல்லா கண்டிஷன் அண்ட் தென் ஃப்ரக்டோஸ் ஹனிலையும் என்ன ஆகும்னா ஃபவுண்ட் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே எதுக்கு ஒத்து போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி குட் மேட்ச்டு வித் ஃப்ரக்டோஸ். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 3. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா டால்டன் அட்டாமிக் தியரி could not explain which of the following அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த தியரி நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ஸோ டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி எதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டே நமக்கு தெரியும் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ். அண்ட் தென் லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது. அண்ட் தென் மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் ஆல்சோ டால்டன்ஸ் லால கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் புக். இதில் நம்ம பார்க்காதது என்னன்னா டால்டன் சொல்லாதது கேசியஸ் வால்யூம்ஸை பற்றி அவர் சொல்லவே இல்லை. ப்ரெஷரை பற்றி சொல்லியிருக்காரு பட் வால்யூமை பற்றி அவர் சொல்லலை. ஸோ அதனால த ரைட் ஆன்சர் இஸ் 1 because it does not explain by the Daltons. Okay. So இந்த கொஸ்டினில் வந்து higher yield of NO nitrogen oxide and then அதுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. N2 plus O2 gives 2NO. It is a right equation. And then they gave that del H அப்படின்னா enthalpy. The change in enthalpy is plus symbol கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் தென் ஹீட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா சிஸ்டமால் அப்சர்வ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள். ஸோ அங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். when del H is having positive value temperature increases. டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் தென் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அண்ட் தென் அங்கே என்ன நடக்கும்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் N2 அண்ட் தென் O2 ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ஏன் அப்படின்னா இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது gaseous nitrogen oxide concentration also increases for both N2 and then O2. ஸோ இங்கே இருக்கிறதுல எதெல்லாம் அந்த கரெக்டான ஆப்ஷனுக்கு செட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக டெல்ஹெச்சோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ ஹையர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் தென் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் N2 ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் O2 இஸ் ரைட். லோவர் டெம்பரேச்சர்ன்றது மட்டும்தான் ஹார்டாக இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட். ஸோ ACD ஒன்லி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான். லிஸ்ட் 1ல் வந்து ஜெரானோட காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. லிஸ்ட் 2ல் வந்து அதனுடைய ஹைப்ரிடைசேஷன் அண்ட் தென் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் XeO3யோட ஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா XeO3 இட் இஸ் லைக் திஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் டபுள் பாண்ட் O and then double bond O, lone pairs will be here and then இதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா you will get a pyramidal structure. So hybridization is sp3. So A க்கு வந்து 1 and then இந்த இடத்துல XeF2 xenonோட F2 மட்டும் bond ஆயிருக்கு. and then இப்படி பார்த்தீங்கன்னா it is what a linear structure. இங்க ஒரு linear structure தெரியுதா? So second for B is 1 and then XeOF4 இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா xenon double bond O and then F. Okay, 6 bonds வந்து fill ஆயிருக்கு.
இது என்னவா வரும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிரமிடலாக வரும். ஸ்கொயர் பிரமிடெலாம் கன்சிடர் பண்ணோம்னா it is like this here and then this is a square and then this is a pyramidal. So for C we'll have 3 here and then XCF6 பார்த்தீங்க அப்படின்னா XCF6 ஆறு பக்கமும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ளோரின் மட்டும் இருக்கும். and then இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டார்டட் ஆயிருக்கும். டிஸ்டார்டட்னா இதை கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிளோட உள்ள இருக்கும். ஸோ டிஸ்டார்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் வெரி ஃபெமிலியர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் XCF6. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் 4. ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கிற ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் A2 and then B1 C4 D3 ஆப்ஷன் 2 is the right answer. ஸோ திஸ் கொஸ்டின் இஸ் a match the following question. லிஸ்ட் 1ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க and then அதனுடைய லிஸ்ட் 2ல டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமிடிட்டினா ஈரப்பதம். ஸோ வந்து காற்றுல எவ்வளோ ஈரப்பதம் இருக்குன்னு சொல்கிறது தான் ஹியூமிடிட்டி. ஸோ இட் இஸ் லிக்விட் இன் கேஸ். திஸ் இஸ் ஒன். அண்ட் தென் அல்லாய் ஃபார்மேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு மெட்டல் இன்னொரு மெட்டலோட பாண்ட் ஆகுறது தான் அல்லாய் ஃபார்மேஷன். ஸோ சாலிட் இன் சாலிட், திஸ் இஸ் ஆன்சர். அண்ட் தென் அமால்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அமால்கம் விச் இஸ் மெர்க்குரி எதோடலாம் சேருதோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அ sodium amalgam, mercury which is in a liquid form, right, and then it is mixed in the solid metal. Appo liquid in solid. So for 3 amalgam is liquid in solid and then rest of this is 4. So here 2 1 4 3 இருக்கிற ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் போர் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் ஹீலியம் அண்ட் லித்தியம் கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய எனர்ஜி வந்து ஹீலியம் அதுக்கப்புறம் தான் லித்தியம் வரும். ஹீலியம் அண்ட் தென் லித்தியம். நீங்கள் அதுக்கு ஜென்ரலாக வந்து அதனுடைய ரேடியஸ் ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி பார்க்காம அதனுடைய ரேடியஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீலியம் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் விச் இஸ் ஹேவிங் H plus அப்படின்னு வரும்போது அது என்ன ஆயிடும்னா ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணியிருக்கு. அது ஹைட்ரஜனோட சைஸ்க்கு வந்துடும். அண்ட் தென் ஹைட்ரஜனோட சைஸ் we all know 26.4 pm. ஓகே பிகோமீட்டர். அண்ட் தென் HE மட்டும் இல்லை, HEயாக இருக்கும் போதுல HE ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்போது. அண்ட் தென் லித்தியம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் Li+. அண்ட் தென் Li+ எதுக்கு சிமிலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியமுக்கு சிமிலர். ஹீலியமோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியமோட கம்மியாக இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது ஹீலியமோடது 17.6 பிகோமீட்டர். அப்போது இந்த வேல்யூ எதுக்கெல்லாம் நமக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்ச வேல்யூ தான் கரெக்டான ஆன்சர். அண்ட் தென் எனர்ஜின்னு பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் Li+ will give a noble gas stable configuration. அப்போது இதனுடைய எனர்ஜி தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அண்ட் தென் கம்பேர் டு ஹைட்ரஜன், ஏன்னா ஹீலியம் ப்ளஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஹைட்ரஜனோட ஈக்குவல் ஐசோ எலக்ட்ரானிக்காக வந்துருச்சு. ஸோ அதனுடைய எனர்ஜி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 4. நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது செக் பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆன்சரும் அதுக்கு மேட்ச் ஆகலை. ஸோ ஹியர் 26.4 பிகோமீட்டர், 17.6 பிகோமீட்டர். ஸோ த வேல்யூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 4. ஸோ இந்த சம்மில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பிலாங்ஸ் டு மெயின் குரூப். மெயின் குரூப்னா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா S பிளாக்கும் P பிளாக்கும் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் குரூப் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் பார்க்கும்போது 3s1 அப்படின்னா எஸ்ல முடியுது. ஸோ இட் ஆல்வேஸ் பிலாங்ஸ் டு S பிளாக். ஸோ ஏ வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன். அண்ட் தென் பி பார்த்தீங்கன்னா 3D இருக்கு, 3D 4s. அண்ட் தென் இது என்ன பிளாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி பிளாக் சம்மந்தப்பட்ட எலமெண்ட். அண்ட் தென் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கு. பட் இங்கே பியில் என்ன இருக்குன்னா 5 இருக்கு, P5. ஸோ இட் பிலாங்ஸ் டு பி பிளாக். ஸோ இதுவும் என்ன அப்படின்னா ஒரு மெயின் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் தான். அண்ட் தென் டி பார்த்தீங்கன்னா 3D10 4s1, 3D10 கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட். இது ஆக்சுவலாக வந்து காப்பரோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ டி பிளாக். அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இ பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஹேவிங் 4f. நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா டோன்ட் டேக் இட் திஸ் ஆஸ் அ ஆன்சர். இது ஒரு ட்ரிக்காக நீங்கள் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. 4 5f0 இது இருக்குன்னா இது கண்டிப்பாக என்ன பிளாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா F பிளாக். ஸோ பி டி இ எல்லாமே டி அண்ட் எஃப் பிளாக்ஸ். ஏ அண்ட் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 3 இஸ் கரெக்ட். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னா கார்பன் அண்ட் தென் 2H2 will give CH4.
ஒரு மீத்தேன் கேஸை கொடுக்குது. அண்ட் தென் இதனுடைய ΔH வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா -7.48 கிலோஜூல் மோல் இன்வர்ஸ். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இந்த கரெக்டான அசம்ஷன் டயக்ராம் எது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் வேல்யூவில் நமக்கு வந்து வேல்யூ ΔH வேல்யூ இருக்கிறதுனால ஹீட் ஆஃப் என்தால்பி என்ன நடந்திருக்கு, என்தால்பி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா விச் இஸ் சிஸ்டம் எமிட்டட் டு த சரௌண்டிங். சிஸ்டம்லேருந்து என்ன இருக்குன்னா சரௌண்டிங்க்கு எனர்ஜி போயிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனில் வந்து எனர்ஜி ஹீட்டை வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதனால் இது என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் வேல்யூ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன இருக்குன்னா ΔH வேல்யூ லைக் ப்ராடக்ட் வந்து விச் இஸ் ஹேவிங் ஹையர் எனர்ஜி, ப்ராடக்ட் வந்து ஹையர் எனர்ஜியாக இருக்குன்னா ΔH வேல்யூ பிகம் பாசிட்டிவ். இதுக்கு வந்து ΔH பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கணும். அப்போது இந்த வேல்யூ இருக்கான்னா கிடையாது. அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது. இதுக்கு நீங்கள் ΔH வந்து ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படின்னா விச் இஸ் கிவிங் நெகட்டிவ் வேல்யூ. அண்ட் தென் இங்கேயும் நெகட்டிவ் வரும். பட் இங்கே வேல்யூ எங்கே மெஷர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 4 வந்து வராது. அண்ட் தென் ப்ராடக்ட் வந்து இதுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா ΔHோட வேல்யூ பாசிட்டிவ். ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 2 விச் இஸ் ஹேவிங் ΔH வேல்யூ அட் நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் பாருங்கள் ப்ரெடிக்ட் த மேஜர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் P. இந்த மேஜர் ப்ராடக்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தேர் கிவிங் ஒன் ரியாக்டன்ட் லைக் திஸ். ஓகே, சைக்ளோஹெக்சினில் ஒரு மித்தைல் குரூப் ஆட் ஆயிருக்கு. அண்ட் தென் தேர் ஆஸ்கிங் டு டூ HBr ரியாக்ஷன் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் பென்சைல் பெராக்சைடு. பென்சைல் பெராக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த HBr நீங்கள் பண்ணும்போது அப்படி என்னன்னா புரோமினேஷன். ஸோ இங்கே பெராக்சைடு இல்லைன்னா இட் ஃபாலோஸ் மார்கோனிகாஃப் ரூல். பெராக்சைடு இருக்கிறதுனால இட் ஃபாலோஸ் ஆன்டி மார்கோனிகாஃப் ரூல். என்ன ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி மார்கோனிகாஃப் ரூல் ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ அதனால புரோமின் வந்து இங்கேயே ஆட் ஆகும். ஓகேங்களா, ஹைட்ரஜன் இங்கேயும் புரோமின் வந்து அதே கார்பன்லையும் ஆட் ஆகும். அண்ட் தென் செகண்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா we need to substitute with KCN. KCN என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணிட்டு this K will take Br as KBr. அண்ட் தென் இங்கே இருக்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்டில் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் தென் யூ வில் கெட் சைனோ மித்தைல் சைனோ குரூப் இந்த சேம் கார்பன். அண்ட் தென் ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா they are asking us to add sodium amalgam and then in the presence of ethanol. So sodium amalgam in the presence of ethanol என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நைட்ரஜனை கம்ப்ளீட்டாக ஹைட்ரஜனை என்ன பண்ணும் தொடர்ந்துன்னா ரெடியூஸ் பண்ணும், ஹைட்ரஜன்ஸை எக்ஸ்ட்ராவாக தரும். ஸோ அப்போது இந்த ஃபார்ம் எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் த மித்தைல் அன்டிஸ்டர்ப்டு காம்பவுண்டாக அப்படியே இருக்கும். அண்ட் தென் ஹியர் வில் ஹாவ் CH2 NH2 பிரைமரி அமீன் வந்து அந்த கார்பனில் ஆட் ஆகும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 3. ஓகே, இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஆர்டர் அகைன்ஸ்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி மென்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டைபோல் மூமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா H2Oக்கு தான் ரொம்ப அதிகமான டைபோல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் ரைட் பிகாஸ் தே கிவன் குளோரோஃபார்ம். குளோரோஃபார்மில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 சைடாக என்ன இருக்குன்னா குளோரின் இருக்கும். ஓகே, ஸோ டைபோல் மூமெண்ட் இஸ் வெரி ஹை இன் குளோரோஃபார்ம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நாட் ரைட். அண்ட் தென் பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா xenon tetrafluoride, xenon trioxide, xenon டைஃப்ளூரைட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர்ஸ் வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ரைட். xenon tetrafluoride which is having higher number of lone pairs than compared to xenon trioxide. xenon tetrafluoride ஓட காம்போனன்ட் வந்து இதுதான் F F F F. அண்ட் தென் இதுக்கு வந்து எக்ஸஸாக லோன் பேர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா xenon trioxide which is having one pair of lone pair, and then here no lone pairs actually. And then இது B வந்து கரெக்டான ஆர்டர். அண்ட் தென் கீழே C ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா OH CH and NO பாண்ட் லென்த் எதோட பாண்ட் லென்த் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இங்கே வந்து எதுக்கு வந்து எலக்ட்ரானெகட்டிவ் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த பாண்ட் லென்த் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜனோட பாண்ட் லென்த்தும் நைட்ரஜனோட பாண்ட் லென்த்தும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையராக இருக்கும். இதுவும் ஹையராக இருக்கும். பட் ஆக்சுவலி தே கிவன் OH. இட் இஸ் நாட் ரைட். So C is not right. And then இங்கே பார்த்தீங்கன்னா bond enthalpy. We all know ஹைட்ரஜனுக்கும் சிங்கிள் பாண்ட், அண்ட் தென் ஆக்சிஜனுக்கும் டபுள் பாண்ட், நைட்ரஜனுக்கும் ட்ரிபிள் பாண்ட். ஸோ எங்கே பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமாக இருக்கோ அதனுடைய பாண்ட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நைட்ரஜன் ரொம்ப அதிகம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ D is right. And then எந்த ஆப்ஷன் B and D is right? Third option is right. B and D only. Okay. So இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் ஐசோமர்ஸ் போத் ஸ்ட்ரக்சரல் as well as ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் ஆஃப் சைக்ளிக் ஈத்தர்ஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சைக்ளிக் ஈத்தர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க.
ஓகே, அதனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா C4H8 and then oxygen. இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக we'll use this formula degree of unsaturation. ஸோ இதில் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி கார்பன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 + 1 மைனஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து 8 இருக்குது அண்ட் தென் டிவைடட் பை 2. ஸோ இங்கே நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது 5 minus 8/2 and then we will get 1 is the answer. Degree of unsaturation 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் என்ன இருக்கலாம், இன் ஸ்ட்ரெயிட் செயின் will have one double bond and then one ring form. So one ring form இருக்கலாம். ஸோ இங்கே நம்ம சைக்ளிக் ஈத்தர்ஸ் நம்ம கொடுத்ததுனால this is the actual structure. ஸோ the ethers நம்ம இந்த ரெட்டினல் ஃபார்மில் நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can get 6 stereoisomeric forms like this. So this is cyclic ether. The answer is 6. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜனை நம்ம 6 இடத்துக்கு மாற்றலாம் with the possible stereoisomer as well as the structural isomers. So option 2 is the answer which is having 6 isomeric possible things. Okay, இந்த கொஸ்டின் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா for the reaction A gives 2B, the backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by factor 2500. ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம யூஸ் ஆகிற ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா KC overall rate constant for forward reaction divided by backward reaction. அவங்க கொடுத்துற கண்டிஷனுக்கு I wrote this thing because backward reaction is higher than 2500 times on the forward reaction. So இப்போ நம்ம அப்படி calculate பண்ணோம் அப்படின்னா we need to substitute this value here. So KC is equal to KF by 2500 KC and then இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா 1 by the KC KF cancel and then it will give 2500. The value 0.004. So நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா KC வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த KC வேல்யூ நான் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா KP வேல்யூவோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஸோ அப்படி KP வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது first we need to find the order of the reaction. So del Ng is 2 minus 1, we will get 1. And then temperature we all know cancel out 10,000 equal cancel ஆகிடும். So Kp is equal to 0.004 into 8 point. Gas constant ஓட வேல்யூ என்ன 8.31 and then இதை multiply பண்ணிங்கன்னா you will get the answer 0.033. So option 4 is the right answer. Okay. So 5 moles of liquid X and then 10 moles of liquid Y make solution vapor pressure of 70 torr. இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது இது கேல்குலேட்டிவாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம் அண்ட் தென் சின்ன ட்ரிக் வச்சும் இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதனுடைய சொல்யூஷன் ஃபார்மில் 70 டார் இருக்குது அண்ட் தென் அதனுடைய வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பியூர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃபார்மில் அது 63 அண்ட் தென் 78. ஃபார் எக்ஸ் இஸ் 63, எக்ஸோட வேப்பர் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா 63 இருக்குது அண்ட் தென் ஒய்யோட வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து 78 இருக்குது. ஸோ இது சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதனுடைய வேப்பர் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. when it mixed in the liquid 70% என்ன ஆயிருக்குன்னா கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதனுடைய ஓவரால் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா நெகட்டிவ் டிவியேஷனில் போயிருக்கும். ஸோ அங்கே நீங்கள் கிராஃப் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஐடியல்லிருந்து நெகட்டிவ் டிவியேஷனுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 3, த சொல்யூஷன் ஸோ நெகட்டிவ் டிவியேஷன். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்க்கும்போது இந்த half-life T of for the first order reaction is 1 minute. Then the time required for 99.9% completion of the reaction is closest to அப்படின்னு சொல்லி அதனோட டைம் வந்து T வேல்யூ நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு நமக்கு தேவையான ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா first they given the value T of is 1 minute. ஸோ T of என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1 minute கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 1 and then is equal to 0.693 K. ஓகே, அப்போ கேவோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.693. ஸோ கேவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த கேவோட வேல்யூ நான் எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன்னா ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் தென் A0 கான்சன்ட்ரேஷன். திஸ் இஸ் இனிஷியல் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் ஃபைனல். அண்ட் இந்த ரெண்டுத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது we are going to substitute the value here. ஓகே, ஸோ நவ் இந்த ஃபார்மில் A0 A and then A0 என்னன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ A and A0 என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 99.9% ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஓவரால் இனிஷியலில் இட் இஸ் 100 அண்ட் தென் 0.1. ஸோ 0.1 டிவைடட் பை 100 இட் வில் கிவ் 0.001. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்மில் இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு இந்த வந்த வேல்யூ இது. ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் இந்த ஹியர்
So when the equation comes like A, I'm changing this equation, A by A naught is equal to epsilon minus KT, and then now 0.001 is equal to epsilon minus KT. ஓகேங்களா? அப்போது இந்த இடத்துல எப்சிலானை நான் எடுக்கணும்னா ln 0.001 and then it will give minus KT. So ln 0.1 நான் cancel out பண்ணும்போது I'm having, here I will put minus 6 point. இந்த வேல்யூவை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி t ஆஃப்ல 1 minute நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேவோட வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 6.093 and then divided by minus 0.6093 and then இதை கேன்சல் பண்ணும்போது 0.6 and then 6 will get the value of 10. The right answer is first one. Okay, so 5 moles of liquid X and then 10 moles of liquid Y make solution vapor pressure of 70 torr. இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது, இதை கேல்குலேட்டிவாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம், அண்ட் தென் சின்ன ட்ரிக் வச்சும் இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதனுடைய சொல்யூஷன் ஃபார்மில் 70 டார் இருக்குது, அண்ட் தென் அதனுடைய வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பியூர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃபார்மில் அது 63 அண்ட் தென் 78. ஃபார் எக்ஸ் இஸ் 63, எக்ஸோட வேப்பர் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா 63 இருக்குது, அண்ட் தென் ஒய்யோட வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து 78 இருக்குது. ஸோ இது சொல்யூட்டன் சால்வெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதனுடைய வேப்பர் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. when it mixed in the liquid 70% என்ன ஆயிருக்குன்னா கம்மியாயிருக்கு. ஸோ இதனுடைய ஓவரால் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா நெகட்டிவ் டிவியேஷனில் போயிருக்கும். ஸோ அங்கே நீங்கள் கிராஃப் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஐடியல்லிருந்து நெகட்டிவ் டிவியேஷனுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ the option is 3, the solution show negative deviation. Okay, from this question, which of the following are paramagnetic? ஸோ பேராமேக்னெட்டிக் இந்த கொஸ்டினை நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ணாமல் ஒரு ஈஸியான ட்ரிக் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணலாம். we know that strong field ligands இதெல்லாம் இருக்கோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா will give always diamagnetic, and then weak field ligand என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாராமேக்னெட்டிக்கை கொடுக்கும். this is the characterization. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது எதெல்லாம் வந்து weak field அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா according to the spectrochemical series we have here chlorine and then H2O and then phosphine and then CN and then CO. So these three are strong field ligand and then these two are weak field ligand. ஸோ எப்பவுமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஃபீல்ட் லிகேண்ட்ஸ் தான் என்ன ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா paramagnetic character கொடுக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் A and then option D is right. So answer 4. Option 4 is the right answer. So from this question, the standard heat formation of Ba2+. ஸோ இந்த ஹீட் ஃபார்மேஷன் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க, அண்ட் தென் கிவன் வந்து அவங்களே ரொம்ப ஈஸியான கிவன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபார் சல்ஃபேட் அயான் -216 and then for crystallization of BaSO4 -4.5 and then overall அதனுடைய formation del H formation is -349. ஸோ அதனுடைய ஃபார்மை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ we need to calculate like this. இதோட ஃபார்ம் வந்து -349 and then is equal to H Ba2+, this is what they are asking, and then plus minus of sulfate ஓடது -216 and then BaS4 crystallization எதை வச்சு சொல்கிறேன், இங்கே சாலிட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனுடைய வேல்யூ -4.5. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ∆HFHBa2+, நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஓகே. ஸோ ஹியர் -349, இது ரெண்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆகும் 2.216 and then plus 4.5. ஸோ இது மொத்தமாக நீங்கள் கேன்சல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா you will get the value 128.5. ஸோ ஆப்ஷன் 2 is the right answer. Okay, so from this question, among the following choose the one with the equal number of atoms. ஸோ இங்கே வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எதுக்கெலாம் வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் கேட்கறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தே கிவன் த கிராம் அண்ட் தென் மோலார் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ வாண்ட் டு கேன்சல் அவுட். என்ன உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 moles and then இதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 moles and then here you will get 6 and 6 and then here you will get 5.
ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறதுனாலே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஓவரால் மோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹியர் திஸ் 2 moles will multiply with the Avogadro number. ஸோ Avogadro நம்பரோட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ 2 into 6.023 into 10 power 23. ஸோ ஓவரால் 2 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணி அண்ட் தென் அதனுடைய டோட்டல் அயான்ஸோட டிவைட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் டோட்டல் அயான்ஸ். Total ions you will get what 7.022 into 10 power 26 into 10 power 24. so இந்த ஃபார்ம் எதுக்கெல்லாம் வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா which is having 2 moles configuration. எதெல்லாம் 2 moles வருது இதுல for example H2 2 and then here Na2 2 and then இங்க Na2O. so overall இந்த ஃபார்மேஷன்ல இந்த ஆன்சர் வரதுனால option A, B and then D. A, B, D. Option 3 is the right answer. Okay. So, in the question, if the rate constant of the reaction is 0.023 second inverse, how much time does it take for 7.2 moles? And then concentration of the reactant get reduced to 0.9 mole liter inverse. So, இதில் பார்க்கும்போது அவங்க என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார் இது ரெடியூஸ் ஆகிற பாயிண்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா del A by del A naught. ஸோ they will give the value 0.9 by 7.2. ஸோ 0.9 by 7.2 ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவிங் 1/8. ஓகேங்களா? ஸோ 1/8 ஃபார்ம்ஸ்க்கு நமக்கு வருது. அண்ட் தென் த வேல்யூவை நம்ம எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ln 1/8 and then k ஓட value. This is actually k value because rate constant. So 0. formula is minus kt minus 0.303 and then t value. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. and then ln value இதுக்கு எடுக்கும்போது will get 1/8 ln 8 by 0.03 is equal to t. and then so இந்த t value இங்க வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ln 8 நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா 2 cube எடுத்துக்கலாம் divided by 0.03 and then 3 into ln 2 மாறும் and then 0.03 அப்படி வந்துகிட்டு இருக்கும். so now இங்க வந்து 3 into ln 2 ஓட வேல்யூ 0.693 divided by 0.03 and then இதை நீங்க cancel out பண்ணீங்கன்னா you will get the value of 69.3. so இங்க cancel out பண்ணும்போது I'm getting the value 2. so the answer is 2 69.3 seconds.